हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज आम सप्तम श्रेणी गणित बही प्रतिलोमी चलन पढ़ा। पूर्व क्लास रे आम सड़क चलन विषय पढ़ी। सड़क चलन रे कौन होता ना दुईटी चलराशि मध्य गोटिकर मूल्य बढ़ुले अन्यटी बढ़ुला एवं गोटेर मूल्य कमिले अन्यटी कमुला। किंतु प्रतिलोमी चलन रे कौन हेब देखिबा। गोटे कांथ तैयारी करने को 2 जन लोक 6 दिन समय नियंती। तेबे जड़े लोक सही कार्य को 6 गुणन 2 समान 12 दिन रे करिवे। जेतेबेले 2 जन लोकर काम जड़े नेला तेणु तार 2 गुणा काम करिवो। 2टी लोकर काम तेणु काम 6 दिन जगह 12 दिन रे सरिवो। सेहीपरि जेतेबेले अधिक लोक हेजिवो 2 ठारू 2 गुणा हेजिवो जेतेबेले 4 तेबेले 6 रो अधा हेजिवो 3। समुदाय काम 12 काम को 4 जन लोक 4 भाग करि नेले 3 दिन रे सरिजिवो। तेणु एठार हम कोन देखुचे ना लोक संख्या जेतेबेले अधा होउची समय 2 गुणा लागुची। लोक संख्या जेतेबेले डबल होउची समय अधा हे जाउची। तो प्रतिलोमी चलन रे एहिपरि होइथाय। किंतु सड़क चलन रे दुईटी चलराशि मध्य गोटिकर मूल्य जदि बढ़िबो अन्यटी मध्य बढ़िबो एवं गोटिकर मूल्य जदि कमिबो तेबे अन्यर मूल्य मध्य कमिबो। आउ प्रतिलोमी चलन रे कोन संपर्क रहिछि देखो ना आठी दुईटी चलराशि रहिछि। प्रथम चलराशि मन करा जाऊ लोक संख्या एवं द्वितीय चलराशि दिन। लोक संख्या को x नेबा दिन को y नेबा। लोक संख्या गुणन दिन संख्या को गुणन करले 6 दुणे 12 होउची। सेहीपरि जेतेबेले जणे लोक कमी जीवो ताको लागुतिबा समय लोक संख्या दिन जेतेबेले गुणिया एठी मध्य 12 आउ गोटे लोक 1 12 गुणन 1 समान 12 होउची। सेहीपरि जेतेबेले लोक संख्या बढ़ी जाउची मूलरु देथिला 2 तापर डबल करा गला तार समय लागिला 3। एठारे मध्य 3 आउ 4 गुणफल 12 होउची। किंतु सड़क चलन रे कोन होतिला ना x आउ y रो अनुपातटी समान होतिला। किंतु प्रतिलोमी चलन रे x गुणन y समान जदि हेबो जानिबा हम उत्तर ठीक अछि। एहा होउची प्रतिलोमी चलन रो सूत्र। सूत्रटी x1 गुणन y1 समान x2 गुणन y2। एहा को जदि हम अन्य फॉर्म रे लिखिबा तेबे x1 बाय x2 हे जिवो। जेहेतु x2 एते गुणी हेची बाम पटे आसिले से हरि हे जिवो एवं एते केवल y2 रहिबो। y1 को डाहण पटे आनिले y2 संगे से हरि हे जिवो। y2 बाय y1 हे जिवो। तो हम सड़क चलन रो तीनोटी सूत्र पढितेले। तो गोटे सूत्र थिला x1 बाय x2 समान y1 बाय y2 थिला। किंतु प्रतिलोमी चलन रो सूत्रटी हमर तयारी हला वर्तमान x1 बाय x2 समान y2 बाय y1। तेबे केवल डाहण पटटी ओलटी गल्ला। तेणु आमे जेउ सूत्र सहायता सड़क चलन रो सूत्र गुडी को समाधान करितेले सेही सूत्र रो डाहण पटे केवल आमे लव को हर को लव करिदेले प्रतिलोमी चलन रो सूत्र आमे पाई परिबा। एठारे आ गोटे मध्ये सूत्र काढी परिबा। किंतु से विषय म वर्तमान कहूनी। हमर रिलेटेड सूत्र जदि रहिबो दुईटी जाक तेबे अति सहज रे मने रहिबो। मने करे जो लोक संख्या अछंती x एवं कौन सी गोटे कार्य करूछंती ताकू लागुतिबा दिन संख्या होउची y। तेणु 2 जण लोक जेतेबेले गोटे काम को करूछंती तांको दिन लागुची मने करा जाऊ 6 दिन। लोक संख्या जेतेबेले 4 हे जिवो कार्यटी केते दिन रे सरिवो। एठारे कौनसी गोटे काम को 2 जण लोक 6 दिन रे करूछंती। लोक संख्या जेतेबेले डबल हे जिवे कामटी तार आधा दिन रे सरि जिवो। 6 जगह रे 3 दिन रे कामटी सरि जिवो। तो एहा होची प्रतिलोमी चलन। आउ प्रतिलोमी चलन रे कोन होइथाय ना x गुणन y रो मूल्य सर्वदा समान होइथाय। 2 गुणन 6 12 जदि 4 रे एठी जो 3 दिन रे कामटी सरिवो 4 गुणन 3 करले 12 हेबो। किंतु सड़क चलन रे कोन होउतिला ना x आउ y रो अनुपातटी समान होउतिला। प्रतिलोमी चलन रो सूत्र हेबो x1 बाय x2 समान y2 बाय y1 हे जिवो प्रतिलोमी चलन रो सूत्र। किंतु सड़क चलन रो सूत्र थिला x1 बाय x2 समान y1 बाय y2 थिला। खाली डाहण पटे उलटै देले हमें प्रतिलोमी चलन रो सूत्र पाई गले। तो एही सूत्र सहायता ही हमें अभ्यास कार्यटी को समाधान करिवा। क्वेश्चन नंबर 1 निम्न चल जोड़ी मानक मध्यरु केउ चल जोड़ी मध्यरे सड़क चलन ओ केउ चल जोड़ी मध्यरे प्रतिलोमी चलन संपर्क रहिछि ताहा चिन्हाओ। क गोटिए बंध तैयारी करिवा लागि नियुक्त लोक संख्या ओ सेमाने बंधटी को तैयारी करिवा लागि आवश्यक दिन संख्या।
ନିଯୁକ୍ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ବଢିଯିବେ କାମଟି ହେଉଛି ଶୀଘ୍ର ସରିଯିବ। ଯଦି କମ ଲୋକ କାମ କରୁଥିବେ ତେବେ ବନ୍ଧଟିକୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଇ କମ ବେଶୀ ହେବା କାରଣରୁ ଏହାକୁ କୁହାଯିବ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟରେ ଥିବା ଡାଲିର ପରିମାଣ ଓ ସେହି ପ୍ୟାକେଟର ଦାମ। ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ୟାକେଟ କିଣାଯିବ ସେତେ ଅଧିକ ଦାମ ଦିଆଯିବ। ଯେତେ କମ ସଂଖ୍ୟକ ପ୍ୟାକେଟ କିଣାଯିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦାମ କମ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଡାଲିର ପରିମାଣ ଉପରେ ତାହାର ଦାମ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାରୁ ଏହା ହେବ ସଳଖ ଚଳନ। ଜଣେ ସ୍କୁଟର ଚଢାଳି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସ୍କୁଟରର ବେଗ ଏବଂ ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ସମୟ। ବେଗ ଅଧିକ କଲେ ସମୟ କମ ଲାଗିବ। ଯଦି କମ ବେଗରେ ଯିବା ସମୟ ଅଧିକ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ବେଗ ଉପରେ ସମୟ ନିର୍ଭର। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କରାଯାଇଥିବା ଗୋଟିଏ ଭୋଜିରେ ଭାଗ ନେଉଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ଏବଂ ଜଣ ପିଛା ଦେୟ। ଯେହେତୁ ଭୋଜିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତେ ପିଲା ଅଧିକ ହେବେ ସେତେ କମ ଟଙ୍କା ପଡିବ। ଯଦି କମ ପିଲା ଭାଗ ନେବେ ଭୋଜିରେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲେଖା ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ହୋଇଯିବ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ପିଇବା ପାଣିକୁ ସମାନ ଆକାର ବିଶିଷ୍ଟ ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିବା ବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୋତଲର ଆକାର ଓ ବୋତଲ ସଂଖ୍ୟା। ମନେ କରାଯାଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା 10 ଲିଟର। 10 ଲିଟର ପାଣିକୁ 2 ଲିଟର ପାଣି ଧରୁଥିବା ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ। ତେଣୁ 10 ଲିଟରକୁ 5ଟି ବୋତଲ ଲାଗିବ। ଯଦି 2 ଲିଟର ଜାଗାରେ 1 ଲିଟର ଧରୁଥିବା ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା 10 ଲିଟରକୁ 10ଟି ବୋତଲ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଏହା ହେଇଯିବ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ। ନମ୍ବର 2, ନିମ୍ନସ୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାରଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଚଳ x ଓ y ର ପ୍ରତିଯୋଡା ଚଳକୁ ନେଇ x/y ଓ xy ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଓ ଏହାକୁ ଦେଖି ଚଳ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ସଳଖ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଅଥବା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ସ୍ଥିର କର। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି କିଲୋମିଟରରେ x ଅଛି। ସେହି ଦୂରତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ସମୟ y ଘଣ୍ଟାରେ ନିଆଯାଇଛି। ବେଗ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। 40 ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ 6 ଲାଗିବ। 48ରେ ଗଲେ 5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ତେବେ x ଗୁଣନ y ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା, 60ରେ 4 ଗୁଣି ଦେଲେ 240, 40ରେ 6 ଗୁଣିଲେ 240। ତେଣୁ x ଗୁଣନ y ସମାନ ଆସିଗଲା। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନରେ ରହିଛି। ଆଉ x/y କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନରେ ଅଛି ତାହା ଆଉ ସଳଖ ଚଳନରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆଉ କାଢିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି ବି କାଢିବ ଦେଖିବ ତାହାର ଅନୁପାତ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନରେ ରହିଛି। ବଲ୍ ସଂଖ୍ୟା x, ବଲ୍ ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାରେ y। ତେବେ x ଗୁଣନ y ଯେତେବେଳେ କରାଯିବ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେବ। କିନ୍ତୁ x/y ଏଠି ଜଣା ପଡିଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାଟିଦେବା 4 କେ 4 ଇଏ 12 ଚ 48 ଅର୍ଥ 12। 1 ବିଭକ୍ତ 12। ଏଠାରେ 0 0 କଟିଗଲେ 1 ବିଭକ୍ତ 12। ଇଏ 12 କେ 12, 12ରେ 12 ଗୁଣିଲେ 144 ଅର୍ଥ 1 ବିଭକ୍ତ 12 ହେବ। ତେଣୁ x/y ଏଠାରେ ସମାନ ରହିଲା 1 ବିଭକ୍ତ 12 ଲେଖା। ତେଣୁ ଏହା ସଳଖ ଚଳନରେ ରହିଛି। ଅଛି ଗୋଟିଏ ଟିଣରେ ଥିବା ତେଲକୁ ସମାନ ସମାନ ପରିମାଣରେ ବୋତଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଗଲା। ତେଲର ପରିମାଣ ଲିଟରରେ x, ବୋତଲ ସଂଖ୍ୟା y। ଦେଖିବା x ଗୁଣନ y ଯଦି ହେଇଯିବ 15 ଦୁଣେ 30, 10 30 30 ହେଇଗଲା, 6 5 30 ହେଇଗଲା। x ଗୁଣନ y ର ମୂଲ୍ୟ ତିନୋଟି ଯାକ ଜାଗାରେ 30 30 ପାଇଲେ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ନମ୍ବର 3, ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ ଚଳରାଶି x ଓ y ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲେ ସାରଣୀରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ଗୁଡିକର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। x ଆଉ y। x ର ମୂଲ୍ୟ 72, y ର ମୂଲ୍ୟ 10। x ର ମୂଲ୍ୟ 90, y ର ମୂଲ୍ୟ 8। ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେତେବେଳେ x ଗୁଣନ y ର ମୂଲ୍ୟ ସମାନ ହେବ। 72 ଦଶା 720, 90ରେ 8 ଗୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ 720। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ y1, x1, y2, x2 ଆଦି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମାର୍କ କରିବା ଯେ 60ରେ କେତେ ଗୁଣନ କଲେ ସେହି 720 ହେବ। ତେଣୁ 720ରେ ଯଦି ଆମେ 60କୁ ହରଣ କରିଦେବା ତେବେ ଆମେ y1 ର ମୂଲ୍ୟ 12 ପାଇଯିବା। ସେହିପରି ଭାବରେ x1, y2, x2 ର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ କାଢି ପାରିବା। ଏହା ଥିଲା ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମେ କରିପାରିବା ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସୂତ୍ର ପକେଇକି।
x1 x2 y1 y2 ନ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଦେବା ଯେ 72 ବିଭକ୍ତ 60 ସମାନ y1 ବିଭକ୍ତ 10। ସେଥିରୁ y1 ର ମୂଲ୍ୟ କାଢିଦେବା। ସେହିପରି x1 ପାଇଁ 90/x1 ସମାନ 15/8 କିମ୍ବା 72/x1 ସମାନ 15/10। ଅଜ୍ଞାତ ରାଶିଗୁଡ଼ିକର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କହିଥିବାରୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ y1 ର ମୂଲ୍ୟ କାଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେବା 72 ବିଭକ୍ତ 60 ସମାନ y1 ବିଭକ୍ତ 10 ନେବା। y1 ସମାନ ଯେତେବେଳେ କାଢିବା ୟାର ଲବକୁ ହର ତାକୁ ଗୁଣନ କରି ଉପରେ ଲେଖିବା ବିଭକ୍ତ 60ଟି ତଳେ ଲେଖିବା। ଶୂନକୁ ଶୂନ କଟିଯିବ, 6ରେ କଟିଗଲେ 12, ତେଣୁ 12 ଏକେ 12, ତେଣୁ y1 ସମାନ ଆମେ ପାଇଗଲେ 12। x1 ର ମୂଲ୍ୟ କାଢିବା ପାଇଁ ଆମେ 90/x1 ସମାନ ନେଇଯିବା 15/8 ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x1 ସମାନ 90 ଗୁଣନ 8 ବିଭକ୍ତ 15, 1590, 6 8 48, x1 ର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ପାଇଗଲେ 48। y2 ର ମୂଲ୍ୟ କାଢିବା ପାଇଁ ଆମେ ନେବା 72 ବିଭକ୍ତ 40 ସମାନ y2 ବିଭକ୍ତ 10 ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ y2 ସମାନ ହେଇଯିବ 72 ଗୁଣନ 10 ବିଭକ୍ତ 40 ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ y2 ସମାନ ଶୂନକୁ ଶୂନ କାଟିଦେବା, 4ରେ କାଟିଦେଲେ 18 72, 18 କେ 18। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି x2 ର ମୂଲ୍ୟ କାଢିବା। x2 ପାଇଁ ଆମେ ନେବା 72 ବିଭକ୍ତ x2 ସମାନ 20 ବିଭକ୍ତ 10। ତେବେ x2 ସମାନ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କଲେ 20x2 ସମାନ 72 ଗୁଣନ 10, ତେଣୁ 20x2 ରୁ x2 କୁ ରଖିଦେବା, 20 ଟାକୁ ଆଣିକି ଏତେ କରିଦେଲେ ଏପଟେ ରହିଥାନ୍ତା ଆଗରୁ ଅଛି 72 ଗୁଣନ 10, ଶୂନକୁ ଶୂନ କାଟିଦେବା ଯାହା ବା 10 ଦୁଗୁଣେ 20 କଲେ ବି ସେଇଆ। ତେଣୁ 2ରେ ଯେତେବେଳେ କାଟିଦେବା କେତେ ଦୁଗୁଣେ 72 ନା 36 ଦୁଗୁଣେ 72, ତେଣୁ 36 କେ 36 ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x2 ସମାନ ଆମେ ପାଇଲେ 36। y1 ଆମେ 12 ପାଇଥିଲେ, ଆଉ କଣ ମାଗିଥିଲେ ନା x1 ସମାନ ଆମେ 48 ପାଇଥିଲେ, ଆଉ କଣ y2 ସମାନ 18 ଓ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା x2 ସମାନ 36। ଆନ୍ସର ନମ୍ବର 4 ନିମ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଚଳନ ଧାରାରେ ସମାଧାନ କର। ଏହା ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ପଢୁଛେ ଆମେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସୂତ୍ର ପକେଇକି 4ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ ଅଛି ଘରୁ ବାହାରି ଘଣ୍ଟାକୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ସ୍କୁଟର ଚଳାଇ ଗଲେ ଧଳବାବୁଙ୍କ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ 2.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। କେତେ ବେଗରେ ଗଲେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବେ? ଆମେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସୂତ୍ର ଜାଣିଛେ x1/x2 ସମାନ y2/y1। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଏକ ସାରଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ବା ସାରଣୀରେ ସଜାଇଲେ ହେବ। କରିକି ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବେଗ, ସ୍କୁଟର ବେଗ କିଲୋମିଟରରେ ଯିବ, ତାକୁ ଧରିବା x ଚଳ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିବ ସମୟ କେତେ ଲାଗୁଛି, সময়ଟା ଦେଇଛି ଘଣ୍ଟାରେ, ତାକୁ y ରେ ଧରିବା। ତେଣୁ x1
x2 ରହିବ y1 y2। x1 ପ୍ରଥମେ କହିଛି 40 ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ ସମୟ ଲାଗୁଛି 2.5 ଘଣ୍ଟା ବା 2.5 ବି ଲେଖିପାରିବ ବା 2 ଦୁଣ 4 ଏକ 5 ବିଭକ୍ତ 2 ଘଣ୍ଟା ବି ଲେଖିପାରିବ। ଦଶମିକରେ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ହବ। ଆଉ x2 y2 ଭିତରେ ସିଏ କହିଛି କେତେ ସ୍ପିଡରେ ଗଲେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଘଣ୍ଟା ଜାଗାରେ 2 ଲାଗିଯିବ। ତ ଏଠି କେତେ ସ୍ପିଡରେ ସିଏ ଯିବ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଠାରେ x ଓ y ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବେଗ କିଲୋମିଟର ଓ ସମୟ ଘଣ୍ଟାରେ x ଗୋଟେ y ଗୋଟେ x ଓ y ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୂତ୍ର ଅଛି x1 by x2 ସମାନ y2 by y1। ତେବେ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେବା। x1 ଅଛି 40, x2 ହେଉଛି ସିଏ କେତେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। x2 ହିଁ ଥାଉ, y2 ନେଇଯିବା 5 by y2 ଅଛି 2, y1 ଅଛି 5 by 2। ତେବେ 2x2 ରୁ ଆମେ x2 କୁ ରଖିବା। x2 ସମାନ 40 ଗୁଣନ 5 by 2 ବିଭକ୍ତ x2 ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଉ 2 ଗୁଣ ହେଇଥିଲେ ଆପେ ଆସି ହରି ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଲବରେ କିଛି କଟି ଯାଉଛି, 2ରେ କାଟିଦେଲେ 20, 20 50 100 ବିଭକ୍ତ 2। କିମ୍ବା ଏଠାରୁ ଲବହର କାଟି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 10 ପଞ୍ଚା 50 ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ 100ରେ 2 ହରଣ କଲେ 50 ହେଉଛି। x2 ସମାନ 50 କିଲୋମିଟର ଏଟା ବାହାରିଗଲା। ତେଣୁ ଅତଏବ ଲେଖିବା ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗଲେ ସେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଉତ୍ତର ଖ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି 5ଟି ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା 40 ମିନିଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। କେତୋଟି ପାଇପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କି 50 ମିନିଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ? ତେଣୁ 5ଟି ପାଇପ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି 40 ମିନିଟ ଲାଗୁଛି, 50 ମିନିଟ ଲାଗିବ, ଅର୍ଥ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଅଧିକ ସମୟ କେତେବେଳେ ଲାଗିବ ନା ଯେତେବେଳେ କମ ପାଇପ୍ ଲାଗିବ ସିଏ ଅଧିକ ସମୟ ନେବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଲେ ଆମେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବା। ହ ଲେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଏକ ସାରଣୀରେ ସଜାଇଲେ ହେବ। ତଳେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ କାଟିବା। ଗୋଟେ ରହିବ ପାଇପ୍ ସଂଖ୍ୟା, ପାଇପ୍ ସଂଖ୍ୟା x ସମୟ, ଏଠି ମିନିଟରେ ଲାଗୁଛି ସମୟ, ମିନିଟରେ ନେଇଯିବା y, ଇଏ ହେବ x1 x2 y1 y2। x1 ପ୍ରଥମେ କହିଛି 5ଟି ପାଇପ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁଛି 40 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗୁଛି, 50 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିବ କେତୋଟି ପାଇପରେ ପାଣି ଟାଣିଲେ। ଏଠାରେ
x ଓ y ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ଆଉ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ଆମେ ଜାଣୁ x1 by x2 ସମାନ y2 by y1। x1 ଅଛି 5, x2 ଅଛି ମାନେ ମାଗିଛି x2 ଟା, ତେଣୁ x2 ହିଁ ଥାଉ। y2 ଜାଗାରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା 50, y1 ଜାଗାରେ 40। x2 ସମାନ 5 ଗୁଣନ 40 ବିଭକ୍ତ 50। ଶୂନକୁ ଶୂନ କାଟିଦେବା, 5 ଅଛି 5, 1 4 4। x2 ସମାନ ଆମେ ପାଇଗଲେ 4। ଅତଏବ 4ଟି ପାଇପ ଦ୍ୱାରା ଏହି ପାଣି ଟାଙ୍କି 50 ମିନିଟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଉତ୍ତର ଗ। ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଦୌଡ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 24 ଜଣ ପିଲା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାର ଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରତିଯୋଗୀକୁ 7ଟି ଲେଖାଏଁ ବିସ୍କୁଟ ନେବା ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଉ 4 ଜଣ ଅଧିକ ପିଲା ଯୋଗ ଦେଲେ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ବିସ୍କୁଟ ପାଇବେ? ପିଲା ପରେ ଆଉ 4 ଜଣ ଯୋଗ ଦେଲେ, ତେଣୁ ପିଲା 24 ଜାଗାରେ 28 ହେଇଗଲେ। ଏଇଠି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଇଏଟା ରହିଛି। 28 ଯଦି ନ କରିବ 4 ଲେଖିଦେଲେ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ 28 ଜଣ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲେ ବିସ୍କୁଟ ଭାଗ କମିଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଏକ ସାରଣୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ କାଟିବା। ଗୋଟେ ହେବ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା, x, ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ସଂଖ୍ୟା। ଚବିଶ ଜଣ ପିଲା ପାଇଁ 7ଟି ଲେଖାଏଁ ବିସ୍କୁଟ ଅଣାଯାଇଥିଲା। ପିଲା 4 ଜଣ ବଢିଗଲେ 28 ହେଇଗଲେ। କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ ବିସ୍କୁଟ ପଡିବ? ତେଣୁ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲେ ବିସ୍କୁଟ କମିଯିବ। ତେଣୁ ଏଠାରେ x ଓ y ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନ ର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ସୂତ୍ର ହେଉଛି x1 by x2 ସମାନ y2 by y1। ବା ଆମେ କହିପାରିବା x1 ହେବ 24, x2 28, y2 ମାଗିଛି, y1 ଅଛି 7। ତେଣୁ y2 ସମାନ ହେଇଯିବ 24 ଗୁଣନ 7 ବିଭକ୍ତ 28। 7 के 7, 7 × 28, 4 କାଟିଦେଲେ 6। y2 ସମାନ 6 के 6ଟି ବିସ୍କୁଟ ପଡିବ। ଅତଏବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା 6ଟି ଲେଖାଏଁ ବିସ୍କୁଟ ପାଇବେ। ଉତ୍ତର ଘ।
ଗୋଟିଏ ଦିଆସିଲି ଡବାରେ 48ଟି କାଠି ରଖିଲେ ସମୁଦାୟ କାଠି ରଖିବା ପାଇଁ 56ଟି ଡବା ଦରକାର। ସବୁତକ କାଠିକୁ 64ଟି ଡବାରେ ରଖିଲେ ପ୍ରତି ଡବାରେ କେତୋଟି କାଠି ରହିବ? ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଏକ ସାରଣୀରେ ସଜାଇଲେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାରଣୀ କରିବା। ଦିଆସିଲି କାଠି ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ ରହିବ, x ଡବା ସଂଖ୍ୟା y। ପ୍ରଥମେ କହିଛି 48ଟି ଲେଖାଏଁ କାଠି ଯଦି ରଖାଯିବ, ଡବା ଦରକାର ହେଉଛି 56ଟି। ତ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ କାଠି ରଖିଲେ 64ଟି ଡବାରେ ରଖାଯିବ? 64ଟି ଡବାରେ କାଠିତକ ରଖିବା ପାଇଁ କେତୋଟି ଲେଖାଏଁ କାଠି ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଏଠାରେ x ଓ y ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ପ୍ରତିଲୋମୀ ଚଳନର ସୂତ୍ରାନୁସାରେ ସୂତ୍ର ହେବ x1 by x2 ସମାନ y2 by y1। x1 ଅଛି 48, x2 ହେଉଛି ଆମେ କାଢିବା y2 64, y1 ଅଛି 56। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ 64x2 ସମାନ ୟାର ଲବକୁ ୟାର ହର 48 ଗୁଣନ 56। ଇମ୍ପ୍ଲାଇଜ୍ x2 ର ମୂଲ୍ୟ କାଢିବା, ତାକୁ ବାମ ପଟେ ରଖିବା। ଏପଟେ ଅଛି 48 ଗୁଣନ 56 ବିଭକ୍ତ 64। ଗୁଣି ହେଇଛି x2 ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ଆସି ଏପଟେ ହରି ହେଇଗଲା। ଆଠକ ପଣିକିଆରେ ଇଏ ଜଣା ପଡି ଯାଉଛି 848, 8 ଅଷ୍ଟା 64, 8 ସତା 56, 6 ସତା 42। x2 ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 42। ତେଣୁ ଯେଉଁ 48ଟି ଲେଖାଏଁ କାଠି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ଡବାରେ, ତାକୁ 42ଟି ଲେଖାଏଁ ରଖାଗଲେ ଡବା ସଂଖ୍ୟା 56 ଯୋଉ ଦରକାର ହଉଥିଲା 64ଟି ଦରକାର ହେବ। ଅତଏବ ଲେଖିବା ପ୍ରତି ଡବାରେ 42ଟି କାଠି ରହିବ। ଉତ୍ତର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 8.6ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମାଧାନ କରି ସାରିଛେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡିଓରୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ତୁମର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିଡିଓରୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।